खुदावंद दा धन्नवाद करते हैं जो तुसी इस माध्यम के द्वारा यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में जुड़े हुए हो, जो तुम जुड़े हुए हो। अज प्रभु का आत्मा साढ़े दरम्यान है। परमेश्वर दूर और नेड़े दा परमेश्वर है। आप जिथे भी मौजूद हो, परमेश्वर का आत्मा आप दे दरम्यान है। प्रभु की प्रेजेंस आप दे दरम्यान है। जो प्रभु की प्रेजेंस आप दे दरम्यान है, आओ प्रार्थना करिए प्रभु की प्रेजेंस दे विच, प्रभु की हजूरी दे विच कि अज असीं परमेश्वर के वचनों ठीक ठीक सीख सकीए और प्रभु का आत्मा सानू सिखावे और सीखण वाला आत्मा साडे विच आवे और परमेश्वर का शब्द सानू सिखावे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा शुक्रिया करते हैं, धन्नवाद करते हैं जो तुसीं प्रभु तेरी वड्डी किरपा के अनुसार सानू संभालिया है, तेरे जलाल दे नाल भरिया है और प्रभु अज सानू मौका दिता है कि अज तेरी हजूरी विचों सीखीए। ए खुदावन, जदों असीं अज तेरी पवित्र हजूरी दे विच हां, अज खुदावन असीं प्रभु अपने आप नूं तेरे अगे अर्पित करते हैं। असीं इकरार करते असीं तेरे हैं। साडा रूह समझान तेरा आ, साडा जीवन तेरा आ, साडा सब कुछ तेरा आ। प्रभु असीं अपने आप नूं तेरे अगे अर्पित करते हैं। खुदावन तू इस्तेमाल कर, अज हर जन दे नाल बोल, हर जन दे अंदर तेरे शब्द नूं भर दे और खुदावन हर जन तेरे शब्द नूं सीख के अगे बढ़ सके। जमीन की हर असीस, आसमान की हर ब्लैसिंग 100% होवे और आत्मा के वड्डे वड्डे काम यीशु के नाम में 100% होण। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ऐ खुदावन तेरे वड्डे नाम नूं महिमा मिले और तेरा वड्डा जलाल 100% जार होवे और 100% कुदरत जार होवे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके मंगदे हैं, आमीन। अज जो सब तुसीं प्रभु की हजूरी विच बने हुए हो, यीशु के नाम में तुहाडा स्वागत करते हैं। जो परमेश्वर ने सानू ये मौका दिता है, आओ असीं परमेश्वर के वचन दे विचों सीखीए। असीं शुरू करांगे यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री। जो प्रभु ने यूहन्ना नूं चुनिया अपना रसूल होने दे लई, उन्हां प्रभु का रसूल होया, प्रभु का चेला होया और परमेश्वर ने अपने दास नाल गल्लां कीतियां और जो परमेश्वर ने उन्होंने सिखाया और समझाया, उन्हें पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच वचन नूं दर्ज किया। जो दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री है, उसका एक कोई चैप्टर है, उसका 9वां वचन असीं पढ़ांगे। 9वां वचन, हर कोई जिहड़ा आगू बन के मसीह की सिक्ख्या उत्ते कायम नहीं रहिंदा, परमेश्वर उहदे कोल नहीं है। जिहड़ा उस सिक्ख्या उत्ते कायम रहिंदा है, उहदे कोल पिता ते पुत्र भी हन। अज असीं जो प्रभु की पवित्र हजूरी दे विच, प्रभु की पवित्र हजूरी दे विच एकत्रित हाँ। असीं पिछले समय दे विच परमेश्वर के वचन नूं सिक्ख्या कि प्रभु ने, परमेश्वर ने शक्तियां का विकेंद्रीकरण किया। शक्तियां का विकेंद्रीकरण, प्रभु ने शक्तियां का विकेंद्रीकरण किया। शक्तियां का केंद्रीकरण नहीं किया। एक समय सारी शक्तियां परमेश्वर विच सीगियां, परमेश्वर विच पूरियां शक्तियां सीगियां, सारियां शक्तियां परमेश्वर विच सीगियां। अज जिन्नियां भी शक्तियां इस दुनिया दे विच असीं देख रहे हैं, मिसाल तौर पर नेचर आ, कुदरत आ, ये सारा क्षितिज आ, जिन्नी भी जमीन आ, जो कुछ भी सारे ग्रह उपग्रह हैगे, जीव जंतु हैगे आ, पेड़ पौधे हैगे, वनस्पति है, जो कुछ भी आ, सारे कुछ दे विच सानू एक सामर्थ दिखाई दे रही, एक पावर दिखाई दे रही। वो जिहड़ी पावर आ, किते वो पावर जिहड़ी उन्हां नूं वधा फुला रही आ, किते उन्हां नूं पावर ने मजबूत रखिया होया आ, किते उन्हां दे विच पावर जिहड़ी आ वो दूसरे नूं पावर दे रही। जिद्दां बिल्डिंग मटीरियल आ, वो पूरा सॉलिड आ, पूरा ठोस आ, वो जिद्दां हैगा उदां ही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਅਨਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। अगर हवाई जहाज हवा यात्रा करते तो पावर तो बिना नहीं हैगी, पावर तो बिना कोई यात्रा नहीं हैगी, पावर तो बिना कोई गतिविधि नहीं हैगी।
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਵਰੀਵਨ, ਈਚ ਵਨ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਗੇ बढ़ जाता है, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਣਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਛਲੀਏ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
यूहन्ना प्रभु के चेले ने सब तो वध प्रेम की गल की और सब तो वध चेलियां विचों प्रेम इस बंदे विच सीगा और यीशु की छाती नाल ढासना ला के बैठण वाला यह चेला सी। कितना प्यार होऊगा। पर यह की कहंदा छलिए नूं ना घर उतारियो, छलिए की सुख ना मनाओ। छलिया कौन आ? जिहड़ा गलत सिक्ख्या लैके आउंदा, जिहड़ा गलत सिक्ख्या लैके आउंदा। इत्थे 7वें वचन लिखिया छलेडा मसीह दा विरोधी आ। ओह छलेडा मसीह दा विरोधी आ। 8वें वचन लिखिया चौकस रहो, जिहड़े काम असां कीते सो तुसीं ना बिगाड़ो, सगों पूरा फल प्राप्त करो। यह गल बड़ी स्पष्ट है। छलेडा है ओह, अपना रूप बदलता है। मुखौटा कोई होर लाउंदा है, अंदर कुछ होर है। बथेरे मुखौटे ला के फिरदे हन यीशु मसीह वाले, पर सारे यीशु मसीह दे नहीं। यीशु मसीह दा वही है जिहदे कोल यीशु प्रभु मसीह दी ठीक सिक्ख्या है। इसलिए जिहदे कोल ठीक सिक्ख्या होवेगी वही बचेगा इन्हां दिनां दे विच, नहीं तो चक्कर च पै जाएगा। हुण गल की है? गल की है? गल यह है यीशु मसीह दे विच इक्को ही चीज़ नहीं सीगी कि वह बीमारां नूं चंगा करदा सी, वह लंगड़े चलांदा सी, वह अन्ने सजाके करदा सी, वह जिहड़े मुर्दियां नूं जींदे करदा सी। इक्को चीज़ नहीं सी उहदे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु की पूरी हजूरी जिहड़ी इस गल तो पता लगती सी कि गालियां कढ़ने वाले उन्हें गालियां नहीं दित्तियां, दुख देने वाले उन्हें दबका नहीं दिता। उन्हें परमेश्वर की दित्ती हुई हर आग्ञा नूं अपने जीवन दे विच बिल्कुल अधीन होके पूरा किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर दा प्रेम 100% सी, प्रेम की पूर्णताई 100% सी। और क्रूस के उत्ते चढ़िया होया पहला शब्द यह बोलता, हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते की करते। ये उसकी पूर्णताई उहदे विच सी। अज मेरे भैन भरा ये पूर्णताई की जरूरत है। अज इस पूर्णताई की जरूरत है। और अज गल बड़ी स्पष्ट रूप में यह है कि हर बंदे ने, हर विश्वासी ने प्रभु की सिक्ख्या विच आगू बन के खड़े होना है। अगर तुसी मसीह की सिक्ख्या के उत्ते आगू बन के नहीं खड़े तां गड़बड़ी है। जे मसीह की सिक्ख्या उत्ते आगू बन के नहीं खड़े तां गड़बड़ी है। किसी पिछे आगू दे पिछे तुरना चंगी गल है, आगू दे पिछे तुरना है, पर एक रिस्क है। उत्थे रिस्क है। रिस्क की है? जोखिम की है? अगर आगू गलत हो गया तो तुम ही गलत हो जाना। जे तेरे मोरे चलने वाला गलत हो गया तुम ही गलत होना। जे प्रभु ने ऐसे करके कहा अन्ना अन्ने दा आगू होवे तो दोने टोए च डिगणगे। पौलुस अन्ना सी यीशु मसीह नूं जानन तो पहला, दुनिया के हिसाब नाल सुजाखा सी, दीदा सी उहनूं कई कुछ, पर परमेश्वर के हिसाब नाल अन्ना सी। ते जदों प्रभु दा अभिषेक उत्ते उतरिया, जलाल ज़ाहर होया, उस जलाल दा जदों उहने सामना किया उहदियां अखां अन्नियां हो गई। 30 दिन जो हननयाह उसले प्रार्थना करने लिए गया, वो अखां तो छिलके डिगे और सजाखा हो गया। आज छिलके डिग गए आ कि नहीं डिग गए, ये हर एक दे अंदर, हर एक दे लई सवाल है। हर एक विश्वासी दी अखां तो छिलका डिग जाना चाहिए। छिलका कादा है? किसी दूसरे दे अनुसार परमेश्वर नूं जानना, नकल करना। परमेश्वर अपने नबी दे द्वारा बोलदा, कहंदा तुसीं बचन चुरा लेंदे, बचन चुरा लेंदे, कहंदा सपने दर्शन तुसीं चुरा लेंदे, भविष्यवाणियां चुरा लेंदे। चोरी करने वाले नहीं चाहिए, कॉपी करने वाले नहीं चाहिए। अज कॉपी का जमाना आ गया, जिदा एक करता उदा दुआ करता, जिदा दुआ करता उदा तीया करता, जिदा तीया करता उदा चौथा करता। प्लीज नकल ना मारो। नकल मारन के हिसाब के नाल जेकर देखिए तो जेकर एग्जाम होंगे आ, बच्चों के पेपर पेंदे आ, जो बच्चों का पेपर पेंदे ना, जे एक बच्चे का जोड़ा पेपर आ दूसरे बच्चे नाल ते पिछले बच्चे नाल मिल जाए ना तो कॉपीराइट हो जाता है। अज जी ये गल आ, ये जी गल आ इदा हो गई आ कि आपो अपने गिफ्ट छड्ड के, आपो अपने तोड़े छड्ड के, मसीह दे आग्याकारी बनन नूं छड्ड के नकलां मारन तुर पए सारे। वो कहना मैं ਉਹਦੇ वांगू बनना, वो कहना ਉਹਦੇ वांगू बनना, वो कहना मैं ਉਹਦੇ वांगू बनना। वो यीशु मसीह वांगू बनना कदी नहीं बनना, सोचिया ही नहीं तो बनूगी। बेनती आ, मैं किसी के विरोध में गल नहीं कहता,
मैं इस गल नूं समझिया, मैं तुहानूं समझाउणा यीशु दे नाम विच कि जे तुसीं किसी बंदे वर्गे बनन तुर पए ते जिंदगी खराब होने की संभावना आ। बेनती समझ लो इस गल नूं। बंदा भावें कोई होवे, बंदा भावें कोई होवे, जे बनना आ तो यीशु मसीह वर्गे बनन तुरो। अगर तुम यीशु मसीह वर्गे बनन तुरोगे तो जरूर बनोगे। यीशु के नाम विच उहदी श्योरिटी है परमेश्वर की। इसलिए अज उहदी प्रभु की हज़ूरी विच हो। प्रभु सानू की कहंदा, हर एक जन जिहड़ा है कलीसिया का जो मैंबर है उन्हें मसीह की सिक्ख्या उत्ते आगू बन के खड़ा होना है। आगू बन के, पिछे बन के नहीं। क्लासां में पढ़ते समय पिछे लुक के रहने की आदत सी, हुण भी इदां ही। हुण लुक नहीं होना, हुण तो सामने आना ही पैना, यीशु मसीह नाल गल करनी पैनी है। कई परिवार के 4 मैंबर 5 मैंबर 6 मैंबर आ, एक दो तो सरगर्मी ना प्रार्थना करते, दूसरे कहते कोई गल नहीं करी जाते, चुप करके बैठे भी रहते, बथेरी इन्हां दी आवाज़ सुनती है, मेरी ना भी सुनी तो फिर क्यों है, इत्थे चल जाना, पर उत्थे नहीं चलना प्रभु दे अगे। इसलिए बेनती है, बेनती ये आ कि हर एक मसीही ने, हर एक मसीह विश्वासी ने आगू बन के की करना, मसीह दी सिक्ख्या ते खड़ा होना। आगू बन के केवल प्रचार ही नहीं करना, आगू बन के केवल दुष्टात्मे नहीं करने, आगू बन के केवल चिन्ह चमत्कार ही नहीं करने, आगू बन के मसीह दी सिक्ख्या ते खड़ा होना। मसीह दी सिक्ख्या ठीक सीखो, ठीक प्राप्त करो, बाइबल की कसौटी नाल सीखो हर गल नूं, पवित्र आत्मा की कसौटी नाल सीखो हर गल नूं, और फिर उहदे ते खड़े होवो। और जिहड़ा सिक्ख्या उत्ते कायम रहिंदा है, उहदे कोल पिता भी है ते उहदे कोल पुत्तर भी है। वो कहंदे जिहड़ा होर सिक्ख्या लियावे उहनूं घर ना उतारिओ। जिहड़ा होर सिक्ख्या लियावे, होर सिक्ख्या किहड़ी? जिहड़ी सिक्ख्या तुहानूं यीशु मसीह वर्गे बनन दे लई प्रेरित नहीं करदी, जिहड़ी सिक्ख्या तुहानूं यीशु मसीह बनन दी प्रेरणा नहीं दिंदी हैगी। प्रेरित नूं प्रेरणा देनी चाहिए दूसरे नूं कि भाई यीशु मसीह वर्गे बनो। ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए कि मेरे वर्गे बनी, ये प्रेरणा देनी चाहिए कि यीशु मसीह वर्गे बनी। कई कहते पौलुस ने कहता, भाई पौलुस ने जो कहता ना वो तू मैं नहीं कह सकते। ਉਹਦੀ जिंदगी जिहड़ी है ना वो एक बार वो भी देख लिया करो तो अपनी भी देख लिया करो, कहण तो पहला, कॉपी करन तो पहला। जो बोल गया वो किसी जुरत च बोल गया, वो किसी स्टेज तो बोल गया, किसी अवस्था तो बोल गया। तो हर बंदा वो गल नहीं बोल सकता कि मेरी रीस करो, इदा कह के किते आप भी ना फस जाओ तो बाकियों नूं ना फसा दिओ। इसलिए एक स्टेज होवे, प्रभु का धन्नवाद आ। जेकर वो नहीं हैगी तो जिथे है उत्थे बोलो। इसलिए वचन की आ, वचन बड़ा स्पष्ट आ कि मसीह की सिक्ख्या ते आगू बन के खड़े होना। जो मसीह की सिक्ख्या ते आगू बन के खड़े होंगे तो हमेशा तुहानूं अगां अगां ले जांदा जाएगा। अज जो असीं इस गल ते आंदे हां, जो इस गल ते आंदे हां, तो प्रभु ने की कीता? प्रभु ने, आपां पिछले हफ्ते सुनिया सीगा, सिक्ख्या सी, समझिया सी कि यीशु मसीह ने जो जो काम कीते, यीशु मसीह जो जो काम करते सारे चेलियां तो कराए। यीशु मसीह जो जो काम करते सी सारे काम उन्हीं चेलियां तो अपने सामने कराए। चाहे वह भूत कढण का काम होवे, चाहे बीमार चंगे काम करन दा काम होवे, चाहे अलग अलग तरीके नाल चिन्ह चमत्कार होर होण, चाहे बपतिस्मा देण दा काम होवे, सेवा होवे, सारे प्रभु ने अपने चेलियां तो कराए, अपने सामने कराए, खड़े होके कराए। इहदा मतलब की है? इहदा मतलब यह आ कि यीशु मसीह ओ सिर आ, ओ प्रभु आ, ओ स्वामी आ, ओ पति आ, ओ मालिक आ, जिहदे अंदर बिल्कुल ईरखा नहीं हैगी, बिल्कुल पार्टीबाजी पार्शैलिटी नहीं हैगी, बिल्कुल स्पष्ट है। जिहड़ा अपने लाए हुए बूटियां नूं वड्डे हुंदा ते फल तक पहुंचते देखना चाहुंदा है। ये जिहड़ी गल इदां ही है। अज जिहड़ी गल कित्थे घमाई जा रही है? अज गल घमाई जा रही एलिया दे थां अलीशा। अज गल जिहड़ी है कलीसिया विच भी यही एलिया अलीशा की कहानी पढ़ के सुनाई जा रही है। ये जिहड़ी कहानी आ ये उदों ठीक सी, नवे नेम ते ठीक नहीं हैगी, नवे नेम विच ठीक नहीं हैगी। उदों इदां ही सी, एलिया मरूगा तो अलीशा उहदी थां ते खड़ा होऊगा। ठीक है, अपॉइंट करता, नियुक्त करता, पर काम उदों करूगा जदों एलिया मर जाऊगा। हुण जिहड़ी ये गल आ, ये गल जिहड़ी ठीक यही समझण दी आ। एली सैमुअल
एली ते सैमुअल, एली मरूगा तो सैमुअल खड़ा होगा, नहीं तो तद तक सेवादार आ। हुण जिहड़ी ये चीज़ आ, ये जिहड़ी गल आ मूसा दे उत्ते भी इदां ही है कि मूसा मरूगा तो योशुआ खड़ा होगा। हुण जिहड़ी ये गल आ, ये बड़ी स्पष्ट है। देखो, साडा जिहड़ा प्रधान याजक आ वो यीशु मसीह, जिहड़ा साडा प्रधान याजक आ वो यीशु मसीह। साडा प्रधान याजक हारून नहीं हैगा, साडा प्रधान अगुआ मूसा नहीं हैगा, साडा प्रधान याजक हारून नहीं हैगा, साडा प्रधान अगुआ मूसा नहीं हैगा। साडा प्रधान याजक प्रभु यीशु मसीह नासरी है। जदों मर गया ते याजकाई सेवकाई ओ भी विकेंद्रित हो गई, ओदा भी एक केंद्र नहीं रहा, वो विकेंद्रित हो गई। जिहड़ी सेवकाई सीगी वो भी वंडी गई। जदों सेवकाई वंडी गई तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ते सेवकाइयां शुरू हो गई। यरूशलेम विच कलीसिया बनी। पहली बारी यरूशलेम के मंदिर में पवित्र आत्मा उतरिया, पर फिर कुरनेलियुस दे घर विच भी पवित्र आत्मा उदा ही उतरिया, जिहड़ा कि एक पराई कौम वाला बंदा सी, और उत्ते सारे जिहड़े पतरस दे साथियों तो बिना जिन्ने बंदे सीगे सारे पराई कौम वाले सीगे। और यहूदी लोग हैरान सीगे, दंग सीगे कि पराई कौम वालियां ते पवित्र आत्मा उतरिया, इदां ही जिद्दां साडे उत्ते उतरिया, इदां ही। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े भी तेज परमेश्वर के सामने कोई फर्क नहीं हैगा। नहीं हैगा फर्क मेरे भैन भरा, नहीं फर्क हैगा। जिहड़ा ये फर्क नहीं हैगा, ये फर्क सच्ची नहीं हैगा, और इस फर्क नूं यीशु के नाम विच कढ दिओ, इस फर्क नूं यीशु नाम विच कढ दिओ। प्रधान याजक यीशु मसीह जमीन ते आके मरिया, एक सेवकाई की स्थापना हुई जिहदे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ याजक बन गए। असीं प्रधान याजक नहीं हैगे, प्रधान याजक यीशु मसीह आ, असीं याजक बन गए। असीं अपनी कौमीयत के हिसाब दे नाल, अपने जन्म के हिसाब दे नाल, अपने पिछोकड़ के हिसाब नाल याजक नहीं बन सकते सीगे, पर प्रभु का धन्नवाद आ कि खुदावन ने सानू अपनी याजकाई दित्ती है। जो खुदावन ने सानू अपनी याजकाई दित्ती है, ये नॉर्मल गल नहीं हैगी, ये नॉर्मल गल नहीं हैगी कि खुदावन ने सानू याजकाई दित्ती। एक समय तक याजक हारून के वंश विचों ही लै जांदे सी, महायाजक उहदे वंश विचों और याजक जिहड़े उहदे वंश विचों। लेवी गोत कार सेवक, होर कोई कार सेवा भी नहीं कर सकता। हुण की हो गया? सेवकाई बदल गई। जदों याजकाई बदल गई तो सेवकाई भी बदल गई। जदों याजकाई बदल गई, याजक बदल गया तो सेवकाई भी बदल गई। अब जिहड़ी सेवकाई है वो हारून की तर्ज ते नहीं है, मूसा की तर्ज ते नहीं है। आज जो सेवकाई है वो यीशु मसीह की तर्ज ते है। और जिहड़ा यीशु मसीह है वो किसी दुनियावी धार्मिक स्थान दे विच अगुआ नहीं बनया है। इस गल नूं जेकर असीं इब्रानियां की किताब के 9वें अध्याय नूं देखीए तां इब्रानियां की किताब 9वां अध्याय सानूं दसदा है, पहले वचन तो पढ़ते हाँ। सो पहले नेम विच भी बंदगी दीआं विधियां अते एक संसारिक पवित्र स्थान है सी, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, अर्थात पहला जिहदे विच क्षमादान, मेज अते हजूरी दीआं रोटियां सन। यह पवित्र स्थान सदाउंदा है, अते दूए पड़दे दे अंदर वो तंबू सी जिहड़ा अत पवित्र स्थान सदाउंदा है, जिहदे विच धूप दिखाउण दी सुनहरी जगवेदी सी, अते नेम दा संदूक जिहड़ा आले दुआलियों सोने नाल मढ़िया होया सी, जिस विच मन दा भरिया होया सोने दा डब्बा अते हारून दी छिटी, जिस विचों लंगड़ां फुट निकलियां, अते नेम दीआं पट्टियां सन, अते ओहदे उपर तेज दे करूबी सन, जिन्हां प्राचीर दे थां उत्ते छाया कीती होई सी, जिन्हां वस्तां दे एक एक करके बयान करन दा हुण वेला नहीं। सो जां ये वस्तां इउं तैयार कीतियां गईयां तां पहले तंबू दे अंदर याजक नित जाके सेवा दे काम पूरे करते सन, पर दूए दे अंदर इकल्ला प्रधान याजक बड़े दिनां पिछों एक वारी जांदा हुंदा सी, पर लहू बिना नहीं, जिहनूं अपणियां अते प्रजा दीआं भुल्लां चुकां लई चढ़ाउंदा सी। इस तो पवित्र आत्मा यह दसदा सी भई पवित्र स्थानां दा राह अजे खुला नहीं सी होया, जिन्ना चिर पहला डेरा खलोता सी, जिहड़ा इस वर्तमान समय लई एक दृष्टांत है, जिहदे अनुसार इहो जिहियां भेंटां ते बलिदान चढ़ाए जांदे सन जो भजन करन वाले दे अंतःकरण नूं कामिल नहीं कर सकदे।
ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਸਣੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਦ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਆ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲੀ ਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਚਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਦ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਸਮਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 11 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:11, ਸੋ ਜੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰੂਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਗੋਤ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਗੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਵੀ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੂਨ ਆ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਬਣੂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਣੂਗੇ ਔਰ ਜਾਜਕ ਬਣੂਗੇ, ਔਰ ਲੇਵੀ ਗੋਤ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਿਖੋ, ਓਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 16 ਅਧਿਆਏ 18 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ 18 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਆ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੱਠ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਡੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਖੱਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਂ ਪਿਚਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਊਂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਾਜਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆ, ਤੇ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਦੁਲਹਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਏਲੀਆ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਏਲ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਏਲੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਸਦਕ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਦਸਮਾਂਸ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, 100% ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ। ਯੂਹੰਨਾ 3:34 ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ 19:30 ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 30 ਵਚਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਏ 30 ਵਚਨ। ਸੋ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਉਹ ਅਗੂਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਗੂਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਉਹ ਅਗੂਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਗੂਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਬੜਾ ਪਿਓਰਲੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਬੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਤਾ? ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਯੂਹੰਨਾ 3:34 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ 3:34 ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗੂਆ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਵਰਤੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤੋੜੇ ਵਧਾ ਲਏ, ਦੋ ਨੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਖਿਜੋ ਨਾ, ਅੱਕੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ? ਕੀ ਆ? ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਛਚਾਤਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕੌਣ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਜਕ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਛਚਾਤਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਜਾਜਕ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਜਾਜਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਂਟਾਂ ਕੌਣ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਗਈ ਸੇਵਕਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਨੇ ਅਵਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਪੂਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 12 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਖ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਖ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ 48 ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਇੰਜੀਲ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 48 ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 32 ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰਗ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਸੁਰਗ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਸਮਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ।
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਸੁਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਉਹ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਦਾ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। 49 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਧਾ ਪਰ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੀਕੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, 52 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਔਰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ।
ਆਈਓ ਦਾਖਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਰੂਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਅਗੁਆ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਖਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆ? ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਆਸਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਔਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਚ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 5 ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਅਗੁਆ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗੁਆ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੰਡੇਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗੁਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਗੁਆ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਾਂ। ਅਗੁਆ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅਗੁਆ ਬਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲੈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੋੜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਆਹੋ, ਓਕੇ।
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੋੜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਯਾਦਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਖੜ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਬੱਚੇ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਤੇਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਸ ਵੀ ਵੰਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆ, 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 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਲਈਏ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਜਿੱਤੂ ਹੋਣ, ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ, ਆਮੀਨ। ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਕਰਾਰ ਠੀਕ, ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਬੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਫਾ ਸਾਖਾ ਮਾਨਾ ਰਾਬੋ ਸ਼ਿਖੀ ਮੈਨੇ ਰੇ ਬੇ ਸਿਖਾ ਵਾਲਾ ਰਾਬਾ ਸਾਰਾ ਗਾ ਮਾਨਾ ਰਾਬੋ ਸਿਖੇ ਨੇ ਰੇ ਬੇ ਸ਼ਿਖੇ ਨੇ ਰੇ ਬੇਰਿਸਾਨਾ ਸਾਵਾ ਰਾਖਾ ਮਾਨਾ ਰਾਬੋ ਸ਼ਿਖੀ ਵੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਮਾਨਾ ਰਾਬੋ ਰਿਸਨ ਸਿਖਾ ਮਾਨਾ ਰਾਬੋ ਰੀ ਜਰੀ ਨੇ ਰੇ ਬੇ ਸ਼ਿਖੇ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੌਤ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾੜਨਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਭ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ।
सब महसूस करिए, आज शरीर फिर ताज़ा हो गया, आज मसीह दी देह फिर ताज़ा हो गई है, आज मसीह दी देह फिर ताज़ा दम हो गई है। राफा सीखा माना राबा शीखा माना राबो से बीते समय कई प्रकार के निराशावां आ गई सीगियां, उदासियां आ गई सी, बंधन पै गए सीगे, समस्यावां आ गई सीगियां, पर अज मसीह दी देह फिर ताज़ा हो गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोटी तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस दा प्याला लिया। हुण तुसीं दाख रस दा प्याला आपो अपने हत्थ विच लो, जिथे जिथे भी तुसीं हो दाख रस दा प्याला अपने कोल लो। यीशु दे नाम विच आपां इस दाख रस दे प्याले नूं कबूल करांगे, प्रभु भोज नूं कबूल करांगे। यीशु मसीह ने खाने तो बाद दे विच दाख रस दा प्याला लिया अते दे के कहा, ये मेरे लहू दा नेम दा नਵੇਂ नेम दा लहू है जो तुहाडे लई बहाया जांदा है। प्रभु नਵੇਂ नेम दा लहू, कुर्बानी दा लहू असीं याद करदे आ। अज उस लहू नूं यीशु दे नाम च रिसीव करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं, 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 रिसीव करते हैं। तो प्रभु जी हुण लईए सब तरो ताज़ा हो जाए, 100% तेरे लहू की ताजगी नाल तरो ताज़ा हो जाए। यीशु मसीह नाम दे जिंदा नाम, आमीन। प्लीज तो जीसस, 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 जीसस। ताजगी महसूस करिए अपने अंदर, ताजगी महसूस करिए, ताजगी बार बार करने लिए प्रभु ने क्यों किया है? प्रभु ने कहा जो इकट्ठे होवो यह करो, इसलिए क्या ताकि ताजा रहो तुसी। यीशु दा जन्म हर रोज ताजा है, यीशु दी मौत हर रोज ताजा है, यीशु दा जिंदा होना हर रोज ताजा है, यीशु दा वचन हर रोज ताजा है, यीशु दा आत्मा हर रोज ताजा है, यीशु हर रोज ताजा है, ओदे काम हर रोज ताजा हन, ताजा हन, ताजा हन ओदे सारे काम। ताजा हन ओदे काम, ताजा है प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ ताजा है। हालेलुया, ताजा है। हालेलुया, ताजा हो जाओ यीशु दे नाम विच, ताजा हो जाओ यीशु दे नाम विच, पवित्र आत्मा नाल भर के ताजा हो जाओ। हालेलुया, ओ मसीह दी देह हो तुसी। हालेलुया, तुहाडे अंदर ही ओहदा मांस है। हालेलुया, तुहाडे अंदर ओहदा लहू है। हालेलुया, तुहाडे अंदर ओहदा रूह है। हालेलुया, तुसी ओहदे नाल भर के ताजा रहो, ताजा रहो। हालेलुया, ताजा दम रहो। हालेलुया, मसीह देह च कोई बीमारी नहीं हो सकती, मसीह दी देह दे विच कोई बंधन नहीं हो सकता, मसीह देह तो कोई अंधकार नहीं हो सकता, मसीह देह कोई बगड़ बड़ी नहीं हो सकती, मसीह देह तो कोई समस्या नहीं हो सकती, मसीह देह कोई अंधेरा नहीं हो सकता। मसीह दी देह आजाद आ, मसीह दी देह सामर्थी आ, मसीह दी देह असीसित आ, मसीह दी देह जयवंत आ, मसीह दी देह मुबारक आ। यस 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे मांस लई, तेरे शरीर लई। तू सानू अपना शरीर अपना मांस बना लिया प्रभु, तू अपना लहू तेरा लहू दे दिता प्रभु, तू अपना आत्मा पा के सारा तेरे बना लिया। आज तेरा जीवन साढ़े च आ गया प्रभु, आज तेरा जीवन साढ़े च आ गया, तेरा अधिकार साढ़े च आ गया, तेरी जिम्मेवारी साढ़े च आ गई प्रभु, तेरे वाला सब कुछ साढ़े च आ गया, तेरे वाला सब कुछ साढ़े च आ गया प्रभु, हर विश्वासी च आ गया। हालेलुया, पर ये प्रार्थना करते सब बच्चे बढ़ जावे प्रभु जी, सब बच्चे बढ़ जावे प्रभु जी। हालेलुया, सब बच्चे बढ़ जावे। हालेलुया, सब तेरे बढ़ जावे। हालेलुया, सब विकसित हो। हालेलुया, सब तेरे पर ढील बन गए। हालेलुया, सारे पूरी तेरी पूरी डील तक पहुंच जान, सारे पूरी तेरी डील तक पहुंचण, पूरी डील तक पहुंचण, पूरी डील तक पहुंचण। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, सारे प्रबंध लिए इंतजाम लिए धन्यवाद करते हैं। तू सानू दे दिता, तू सानू भर दिता, तेरा धन्यवाद करते हैं।
शुक्रिया करते शुक्रिया करते शुक्रिया करते हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक दे अंदर तेरा ये रूह सदा बनया रहे, तेरी सिक्ख्या बनी रहे और काम करे। हर एक विश्वासी आगू बन के तेरी सिक्ख्या ते खड़ा होवे, जिम्मेवारियां निभावे और अपने इख्तियारां दा अपने अधिकारां दा इस्तेमाल करे। प्रभु ये बख्श दे ਜਿਹੜੇ अनजान आ भोले भाले आ प्रभु, जिन्हां दे पर कट्टे गए आ, उड़ान लिए तू पर दिते सी पर उन्हें पर कट दिते गए आ प्रभु, फिर पंख दे दे, फिर उड़ान दे दे, फिर उड़ान दे दे, फिर पंख दे दे, फिर उड़ान दे दे। धन्यवाद करते पिता, तू साड़ियां प्रार्थना मान लिया, तेरा शुक्रिया करते शुक्रिया करते शुक्रिया करते शुक्रिया करते शुक्रिया करते शुक्रिया करते। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम विच अधीन हो के यीशु मसीह नासरी दे पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन आमीन। ये साडे पिता तू जो स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज है, तेरी मरी जे स्वर्ग परिंदी जमीन उत्ते होवे। साडी रोज़ दी रोटी असां दिओ, साडे पाप सानूं माफ़ करो जिवें असीं अपने पाप करन नूं माफ़ कीता, सानूं किसी प्रकार विच ना पैण दिओ, सगों बुराई तो बचाओ, क्यों जो राज शक्ति महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हुण तो लैके आने वाले सारे समय ताईं इस मंडली नाल और जो इस माध्यम द्वारा सब जगह जुड़े हैं और कुल दुनिया के ईमानदार लोगों नाल हुंदी रवे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह दी सारिआं नूं, खुदावंद दा जलाल बनिया रहे।